ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ आज़ादी तहरीकां ने उसके उपर की असर पवेगा। सो इस उपर आप डॉक्टर साहब को उन्होंने विचार सुनने जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जिहड़ा बड़ी फैन फेयर दे नाल और 45 तो ज़्यादा अड मुल्कां दे फॉरेन मिनिस्टर जां उन्हां दे नुमाइंदे मौजूद सी जी। अमरीका और तालिबान जिहदे च माइक पोम्पियो और ਜ਼ਾਲਮੇ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ जिन्हों ने लंबी नैगोशिएशन की और मुल्ला बरादरन जिहड़े तालिबान की रिप्रजेंटेशन जिन्होंने की अकॉर्ड साइन होया हुण ज़ाहिर है कि भी जदों इस दी इंप्लीमेंटेशन की शुरुआत होनी सी 10 मार्च तक 5000 जिहड़े अफगान प्रिजनर तालिबान प्रिजनर अफगान सरकार कोल ने उन्होंने छड्डने सी और 1000 तालिबान ने जड़े उन्होंने ने इन्हों को छड्डने सी। लेकिन एकदम अशरफ गनी ने कहा कि जी मैं ये पार्ट जदों इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू होएगा अफगान अड अड धड़ियां दा आपस दे विच उदों उहदा हिस्सा बनाया जाएगा। और हालांकि जदों एक पासे दोहा कतर दे विच ये ऐलानिया जा रहा सी दूसरे पासे अशरफ गनी ने जिहड़ा जारी किया उस दे विच ये मद पहला छड्डण वाली नहीं सी। लेकिन मैं समझदा भी और हुण इनू लैके कई ये कह रहे हैं जी बिल्कुल कलैप्स हो गया खत्म हो गया पहले 24 घंटे भी होल्ड नहीं किया। कुछ नूं ये लग रहा है कि भी ये जिहड़ा है उहदे च अमरीका और क्योंकि जिहड़े हुण होया जो ही उन्हें अशरफ गनी ने कहा और नाल दी नाल तालिबान ने कहा कि जी जिहड़ा 7 दिन का प्री अकॉर्ड पीस ट्रूस सी वो असी ख़त्म कर दिता है। उन्होंने एकदम उन्होंने 12-13 थावां तो जिहड़े उन्होंने अटैक किया और जवाब दे विच अमरीकना ने भी जिहड़ा क्योंकि अजे तक वो अमेरिकन अशरफ गनी जां दूजे दी की होंद है उन्होंने ही खंभा थल्ले ने। और लेटेस्ट असी कल के हवाले नाल देख रहे हैं तालिबान अटैक किल्स 20 अफगान सोल्जर्स कॉप्स आवर्स आफ्टर ट्रंप कॉल क्योंकि समझौते तो बाद फिर एक दिन बाद ट्रंप ने कॉल करके उन्होंने कहा कि तुसी बड़े बहादुर हो और सख्त जान हो तुसी अपने मुल्क नूं मुहब्बत करदे हो और मैं तुहानूं मिलण दे लई हां उन्होंने भी गल की। और दूसरे पासे उन्होंने अटैक किया होया सी इन्होंने जवाबी कार्रवाई भी की। सो एक पासे फाइट एक किस्म की चल रही है और बहुतों नूं लगदा है कि जी ये तां जिहड़ा है वो होल्ड ही नहीं किया 24 घंटे भी होल्ड नहीं किया। और साडे भी क्योंकि जदों अजे समझौता होया सी उदों भी सानू लिखतां आईयां ज़ाहिर है असी भी एक्सप्रैस जिहड़ा इनू एज ए विक्टरी भी किया बट एज ए अंडरस्टैंडिंग भी और असी अपनी उस पोजीशन दे उत्ते खड़े हैं। मैनूं ये लगदा है कि भी ये भी जदों एक बड़ी कॉमन कोट रही है ऑलवेज अंग्रेजी दे विच कि इफ़ यू वांट पीस बी रेडी फॉर वॉर। सो मैं समझदा भी जे तुसी अमन चाहुंदे हो तो जंग लई तैयार हो। सो तालिबान की जिहड़ी स्ट्रैटजी सी जंग के मैदान दे विच कोई शक नहीं 65% टैरेटरी वो होल्ड करते हैं। जे 18-20 साल वो इस मुकाम ते ना पहुँचते तो अमरीका दे लई कोई गलबात जां दूजे दा तो कोई थां नहीं सी। कित्थे तुसी उन्हां नूं दहशतगर्द कहा कित्थे तुसी उन्हां नूं रॉबर लुटेरे पता नहीं की कहा हुण तुसी उन्हां नूं वतन परस्त भी कह रहे हो उन्हां दे नाल बराबर बैठे हो उन्होंने मानता दे रहा उन्होंने मिलण दे लई भी ईगर हो। सो ज़ाहिर है भी ये एक ऑनरेबल सरेंडर है ਜਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ 14 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਢਣੇ ਨੇ 100 ਸਮ ਡੇਜ਼ और फिर उन्होंने जिहड़े 14 महीने सारा कुछ कढ़ लेने। और तालिबान के जिम्मे है कि उत्थे आईसिस वाले होण अलकायदा वाले होण कोई फ्यूचर का नवा ना रख के कोई दहशतगर्द होण उन्होंने उत्थे उन्होंने पनपन नहीं देना। वो जिवें ट्रंप ने कहा भी है जिवें अपना डर्टी वर्क उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट किया और वो तालिबान का इंटरेस्ट तालिबान
ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਈਸਿਸ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਸ ਔਰ ਚੀਨ ਵੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਿਕ ਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਜ਼ਬੈਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੰਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮੀਰੇਟ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਐਮੀਰੇਟ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1996-97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਵਿਤਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 60,000 ਸੋਲਜਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 3,500 ਮਰੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 60,000 ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਤਨਾਮ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਵਿਤਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਗੋਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੈਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਮੂਵ ਹੈ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ, ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੁਸਤਜੀਬ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਥਾਟ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਅਫਗਾनिस्तान, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ उम्मीद है आप खैरो और आफियत से होंगे, आपका काम माशाअल्लाह बहुत खूब है, इवन यू हैव ए गुड पर्सनैलिटी, आई लाइक यू, कीप अप द गुड वर्क। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खान जी। फिर उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को क्या बात करूं, माशाअल्लाह क्या तजर्बा है, क्या खूब नज़र, आई लव यू सर। बहुत शुक्रिया सर। आपसे ये सवाल है कि आफ्टर अफगान पीस एग्रीमेंट व्हाट यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडिया and its investment in this region, where India stand globally after CAA, Delhi riots and situation in Kashmir. Please clarify this. Lots of love from Karachi, Pakistan. So बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खान जी। और असी बिफोर के अफगानिस्तान च की रोल होएगा और इहदा इंडिया दे उत्ते की इफेक्ट होएगा, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਊਅਰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਫਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਤਾਲਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਆਫ ਦਾ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਅਨਲੀਸ਼ਡ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੁਸ਼ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੈਕਰ ਆਫ ਕਾਬੁਲ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5,000 ਸਿੱਧੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ,
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੈਕਰ ਆਫ ਕਾਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦਿਲਵਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਤਾਲਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਅਨਲੀਸ਼ਡ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ the deal of the millennium took place this weekend. After long 19 years of war, Taliban emerged as the most powerful leadership in South Asia as we all expected. South Asia is organized or pure stronger powerful leadership. The New York Times published the Hussain Haqqani's interview on first page. Taliban made the whole philosophy of advancement in military equipment, daisy cutters, drones, tanks, B-52, mother of all bombs, etc. all failed except Taliban's will. No to slavery, no compromise on their right to govern their own territory. So ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਐਨੀਬਡੀ ਟੈਲ me the logic behind Taliban victory? Dr. Sahab, I want to tell you that logic is not necessary in all matters. Sometimes there are miracles. और ज़ाहिर है कि जड़ी consistency है, resilience है, bravery है, fiercely independent spirit है, यही उन्हां दी जित दा राज है जिन्हों असी miracle कहने। In near future I hope 6th World Parliament will find a way to communicate with them as their neighbor government in the region. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਬਲ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੋ। ਅਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਬਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਇਟ ਮੇ ਟੇਕ ਫਿਊ ਮੰਥਸ, ਮੇਬੀ ਫਿਊ ਇਅਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਉਹ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਇਲਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਵੀਪਿੰਗ ਫॉर the loss of their 19 years investment, 21 diplomatic offices. Raw have only Ashraf Ghani in this setup. We know how Najib ended. India also tasted the defeat, first in Chabahar, now in Afghanistan. Dowell must be very upset right now. क्योंकि 21 कौंसलेट मैं वैसे किते 29 फिगर भी देखी है ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਲੋਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆਰਮੀ ਹੋਏ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ, ਈਵਨ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਫ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਅਟੈਕ ਸੋ ਦ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਨਲੀਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਬੈਕ ਟੂ ਪਾਵਰ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦਸਤਾਨ ਕਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਟ ਹੈ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਬਾਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਲਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੇਲੀ ਕੈਨ ਬਰਨ ਅਗੇਨ 25th February was just the trailer. RSS planning a genocide on a large scale. Media and courts are already being taken care of. Removal of Justice Murli is clear message to the whole judicial system. The ground has been prepared. Now it is matter of time. उन्होंने कहा भी already. So मैं इस analysis ਦੇ ਨਾਲ agree ਕਰਦਾ ਕਿ ultimately ਉਹ ਇਹ ਡੀਲ ਆਫ ਦਾ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕਹੋ ਡੀਲ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਹੋ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡਸ ਡਾਊਨ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਰਲॉर्ड्स ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਲਿਬੇ ਇਲਮ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਓਪੀਅਮ ਗਰੋਥ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ 18-20 ਸਾਲ 'ਚ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੱਟਣ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਗਾ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੜਾਕੇ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਇੱਕ ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 50 ਦੇਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ 193 ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਫਾਈਟਸ ਵੀ ਹੋਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਰਜੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਟਰਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਸਾਦ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਔਰ ਮੋਸਾਦ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਉਹ ਵੀ ਟਵਿਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਲਟ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਹੋਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਨੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01-377 ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।